Hello everyone. We have started our first chapter, that is the introduction to pharmacology. Okay, त्याच्यातून आपण हे पहिले 2 पॉइंट कव्हर केले होते, that is the introduction part and the important terminologies. Now we will see the sources of the drug. Okay, so sources, इथे तुम्ही एक चार्ट बघत असाल which contain the sources and the example of the drug. Okay. Okay, so sources of the drug means what? Sources of the drug, that is the कोणत्या sources पासून ते drug मिळवलेले आहेत. So here they are mentioned some names of the sources, that is the plant, animal, mineral, microorganism, synthetic, semi-synthetic, and by the genetic engineering. Okay, so first three we have seen in the pharmacognosy in very detail. Okay, so we will see the one by one. So in plant source we can see the example atropine, digoxin, quinine, etc. Okay, in animal source heparin, insulin, calcium. In mineral source kaolin, calcium, liquid paraffin, etc. Okay, so first three sources आपण pharmacognosy मध्ये discuss केलेले आहेत. So आपण next बघूयात, that is microorganism. Okay, so from microorganism we are getting the penicillin, cephalosporin, tetracycline, like the antibiotics. Okay, so for example आपण इथे penicillin बघूयात. penicillin आपल्याला कशापासून मिळतं, that is from the Penicillium noctatum. Okay, it is a microorganism from which we are getting the penicillin. Next one is the synthetic. Synthetic means what? These are prepared by the chemical synthesis in the pharmaceutical laboratory. Okay, pharmaceutical laboratory मध्ये chemical synthesis करून काय केले जातात, हे प्रिपेअर केले जातात. So त्याच्या अंडर काही एक्झाम्पल्स येतात, that is the analgesic or the antipyretics or the anti-cancer drugs. Okay, next is the semi-synthetic. Semi-synthetic means what? These are prepared by the chemical modification into the natural drug. Natural drug मध्येच काहीतरी chemical modification करून काय केले जातात, ते प्रिपेअर केले जातात, म्हणून त्यांना सेमी सिंथेटिक असं बोललं जातं. त्याच्या अंडर येतात amoxicillin or benztropine, etc. And next, that is the last one, is the genetic engineering, that is which are prepared by cloning the human DNA. Human DNA clone करून त्याच्यापासून काय केले जातात, हे ड्रग्स प्रिपेअर केले जातात. एक्झाम्पल्स आर द इन्सुलिन अँड दी ग्रोथ हार्मोन. सो इथपर्यंत हा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण पाहिलेला आहे. आता याच्यानंतर आपण जे बघणार आहे, दॅट इज द रूट्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. ओके, इट इज ऑल्सो कम अंडर द फर्स्ट चॅप्टर. फर्स्ट चॅप्टरच्या अंडरच तुमचा हा पॉइंट सुद्धा येतो आहे, दॅट इज द रूट्स ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन. याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहे, कोणकोणत्या रूट्सने ड्रग ऍडमिनिस्टर केले जाऊ शकतात. पहिल्यांदा आपण बघूया, व्हॉट इज द root. Definition of the routes of drug administration is, it is the site over the body where the drug is introduced and from where it is absorbed into the blood to get distributed throughout the body. Okay, it is a site over the body where the drug is introduced. Okay, जिथे drug introduce केला जातो, ह्या particular site ला काय केला जातो, drug introduce केला जातो, from where it is absorbed, जिथून तो काय होतो, absorb होतो into the blood. ब्लड मध्ये तो काय होतो, तिथून ऍब्सॉर्ब होतो आणि त्या ब्लड थ्रू तो काय होतो, थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होतो. ओके, सो याच्यामध्ये आपण आता ओरल रूटला जर आपण विचार केला तर तिथे काय होईल, ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन टू द बॉडी, दॅट इज इट इज गो फर्स्ट इन टू द स्टमक. स्टमक मध्ये गेल्यानंतर तिथे काय होणार, तो ऍब्सॉर्ब होणार आणि तिथून काय होणार, त्याचं डिसइंटिग्रेशन वगैरे जे काही प्रोसेस आहे ते झाल्यानंतर तो काय होणार, ब्लड मध्ये ऍब्सॉर्ब होणार आणि त्याच्यानंतर तो थ्रू आउट द बॉडी जाणार. बट इन केस ऑफ अ टॉपिकल, म्हणजे जर आपण क्रीम्स वगैरे विचार केला ज्या टॉपिकली अप्लाय केल्या जातात, तर तिथे काय होतात, ते डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम मध्ये ऍब्सॉर्ब होतात. तेच आपण जर पॅरेंटल रूटने जर आपण ड्रग्स द्यायचा विचार केला किंवा जर पॅरेंटल रूटने जर आपण देत असेल, दिस आर ऑल्सो डायरेक्टली गोज इन टू द ब्लड. Okay, so this is about the routes of drug administration. Now we will see the factors governing the choices of route. Okay, so route of drug administration चूज करताना किंवा ड्रग देण्याचा रूट चूज करताना कोणकोणते फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत किंवा सिलेक्शन करताना कोणकोणते फॅक्टर्स आपण विचारात घेतले पाहिजेत, हे आपण याच्यामध्ये बघणार आहे. सो फर्स्ट वन इज द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स, वेदर सॉलिड, लिक्विड, गॅस और इट्स सोल्युबिलिटी अँड द pH. Okay, so first we will see the physical property जे इथे मेन्शन केलेला आहे, that is the solid, liquid or the gas. Okay, so if the drug is solid, जर ड्रग सॉलिड असेल तर त्याचे
तो घेतल्यानंतर त्याची ऍक्शन कशी होईल, इट विल गो फर्स्ट इन टू द स्टमक. मग तिथे काय होईल, त्याचं डिसइंटिग्रेशन होईल, मग डिझोल्युशन होईल, त्याच्यानंतर ते काय होईल, ब्लड मध्ये ऍब्सॉर्ब होईल. सो दिस कॅरेक्टर और दिस पॅरामीटर शुड बी कन्सिडर while choosing the drug. Is solubility of the drug. Okay, so solubility of the drug is very important point regarding the absorption or bioavailability of the medicament. Okay, solubility हा point absorption ला किंवा drug च्या bioavailability ला खूप मॅटर करतो. ओके, जर ड्रग फॅट सोल्युबल असेल किंवा लिपिड सोल्युबल असेल असं जर आपण म्हटलं तर तो कसा दिला जाऊ शकतो, इट कॅन बी गिवन बाय द सबलिंग्वल रूट और कॅन बी गिवन बाय द टॉपिकल रूट. वॉटर सोल्युबल असेल तर तो कसा दिला जातो, इट कॅन बी गिवन बाय द oral route. Next is the pH. Okay, so pH is also important factor for choosing the route of drug administration. There are some drugs which are degraded into the stomach, means stomach च्या ज्या acidic condition मध्ये आहे ते काही ड्रग काय होतात, डिग्रेड होतात, ते त्याची ऍक्शन तिथे शो करत नाहीत. सो इन सच केसेस दिस काइंड ऑफ ड्रग शुड बी गिवन बाय द पेरेंट्रल रूट. सो पीएच हा एक सुद्धा इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. नेक्स्ट इज द साइट ऑफ डिझायरेबल ऍक्शन, वेदर इट इज लोकलाइज्ड अँड अप्रोचेबल और जनरलाइज्ड अँड नॉन अप्रोचेबल. साइट ऑफ डिझायरेबल ऍक्शन म्हणजे काय, कोणत्या साइटला आपल्याला त्याची ऍक्शन पाहिजे, दॅट इज लोकलाइज पाहिजे की जनरलाइज पाहिजे. म्हणजे जर पर्टिक्युलर एरियामध्ये बॉडीच्या पर्टिक्युलर पार्टमध्ये जर पेन होत असेल तर तिथे काय केलं जातं, लोकली तिथे टॉपिकल रूट यूज करून काय केलं जातं, तिथे ऍक्शन शो केली जाते. जर जनरलाइज म्हणजे ऑल ओव्हर बॉडी जर काही पेन होत असेल किंवा काही डिसऑर्डर असेल तर ती करेक्ट करण्यासाठी काय केलं जातं, पेरेंट्रल रूट यूज केला जातो. ओके, सो साइट ऑफ डिझायरेबल ऍक्शन ऑल्सो मॅटर फॉर चुझिंग द रूट ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे कोणत्या साइटला आपल्याला एक्झॅक्टली ऍक्शन पाहिजे त्याच्यावरून काय केलं जातं, रूट ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन चूज केलं जातं. नेक्स्ट इज द रेट अँड एक्सटेंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द डिफरंट रूट विच इज नथिंग बट द बायो अवेलेबिलिटी. ओके, कोणत्याही ड्रगची बायो अवेलेबिलिटी खूप मॅटर करते टू शो इट्स फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन. ओके, तो ड्रग किती क्वांटिटीमध्ये ऍब्सॉर्ब होतोय किंवा काय एक्सटेंटने काय फ्रिक्वेन्सीने तो ऍब्सॉर्ब होतोय त्याच्यावरती त्याची बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड आहे आणि त्याच्यावरती त्याची काय आहे, फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन डिपेंड आहे. ओके, नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ डायजेस्टिव्ह ज्युसेस अँड फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम ऑफ द ड्रग. इफेक्ट ऑफ डायजेस्टिव्ह ज्युसेस म्हणजे जसं की आपण पीएच एक्झाम्पल मध्ये बघितलं, देयर आर सम ड्रग्स विच आर डिग्रेडेड इनटू द जीआयटी ड्यू टू इट्स ऍसिडिक कंडिशन. सो असे ड्रग्स काय केले जातात, ओरल रूटने दिले जात नाहीत, कारण ते काय होतात, डिग्रेड होतात जीआयटी मध्ये, त्याच्यामुळे ते काय केले जातात, पेरेंट्रल रूटने दिले जातात. सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डायजेस्टिव्ह ज्युसेस. नेक्स्ट इज द first pass metabolism of the drug. Okay, now what is the first pass metabolism of the drug? Okay, so जेव्हा ड्रग घेतला जातो तेव्हा तो काय होतो, जीआयटी मध्ये म्हणजे स्टमक मध्ये जातो, तिथे त्याचं डिसइंटिग्रेशन होतं, डिझोल्युशन, त्याच्यानंतर तो काय होतो, मेटाबॉलिझम होतं त्याचं लिव्हरमध्ये आणि ओव्हरऑल बॉडी त्याचं काय होतं, डिस्ट्रीब्युशन होतं. सो ओव्हरऑल या प्रोसेसला काय म्हणलं जातं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम असं बोललं जातं. सो ह्या सुद्धा गोष्टी म्हणजे जर आपण फर्स्ट पास एखाद्या ड्रगचं जर फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम होत असेल तर ऑब्व्हियसली हा ड्रग काय होतो, याची 100% बायो अवेलेबिलिटी होत नाही. तिथे या पूर्ण प्रोसेसमध्ये काय होतं, त्या ड्रगची थोडीफार क्वांटिटी काय होते, कमी होते, त्याच्यामुळे त्याची काय होते, बायो अवेलेबिलिटी कमी राहते. जसं की आपण याच्या आधी पण बघितलं, if the drug is given by the IV route then there will be 100% bioavailability. Why? Because it is directly given into the ब्लड स्ट्रीम मध्ये हा डायरेक्टली दिला जातो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ह्या ज्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिझमला तो रूट म्हणजे काय होतो, बायपास होतो आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या प्रोसेस मधून तो वाचतो आणि त्याच्यामुळे त्याची 100% बायो अवेलेबिलिटी होते. तसं फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम मध्ये होत नाही. जेव्हा ड्रग ऍब्सॉर्ब होतो किंवा डिझोल्युशन, डिसइंटिग्रेशन या सगळ्या गोष्टी जिथे होत असतात तिथे काय होतं, या ड्रगची क्वांटिटी थोडीशी रिड्यूस होते आणि 100% बायो अवेलेबिलिटी तिथे होत नाही. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर व्हाईल चुझिंग द रूट ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट वन इज वेदर इट इज रुटीन ट्रीटमेंट और इमर्जन्सी. म्हणजे ड्रग रुटीन ट्रीटमेंट मध्ये म्हणजे जर हेडेक असेल, सिंपल हेडेक असेल तर असा ड्रग म्हणजे ओरल रूटने जरी ड्रग दिला तरीही चालू शकतो, अर्ध्या तासानंतर the person will relieve from the headache. पण जर इमर्जन्सी कंडिशन असेल तर अशा वेळी आपल्याला तिथे काय पाहिजे, ड्रगची बायो अवेलेबिलिटी म्हणजेच त्याची फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन ही खूप इन्स्टंट पाहिजे, म्हणून ड्रग काय केला जातो, पॅरेंट्रल रूटने दिला जातो. सो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टंट पॉइंट while choosing the route of administration. Okay, next one is the condition of the patient, that is whether the patient is conscious or unconscious, suffering from the vomiting
or diarrhea and the dysentery. ओके, सो जेव्हा रूट चूज केला जातो तेव्हा पेशंटचं कंडिशन कसं आहे ते सुद्धा कन्सिडर करणं खूप गरजेचं आहे. इफ द पेशंट इज unconscious, पेशंट जर अनकॉन्शियस असेल, then in such cases we can't give the oral route of drug administration. ओके, तिथे आपण oral route प्रेफर करू शकत नाही. किंवा इफ पेशंट फील द वॉमिटिंग, ओके, पेशंटला जर वॉमिटिंग होत असेल तर अशा केसेसमध्ये आपण ओरल रूट देऊ शकत नाही, तिथे आपल्याला पॅरेंटल रूटच तिथे दिला पाहिजे. ओके, सो या सगळ्या गोष्टी इथे काय करतात, म्हणजे पेशंटची कंडिशन सुद्धा तिथे काय करते, मॅटर करते व्हाईल चुझिंग द रूट ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो याच्यामध्ये आपण आता हे काही इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स पाहिलेले आहेत विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चुझिंग द रूट ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे जेव्हा आपण रूट ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन चूज करतो तेव्हा कोणकोणते फॅक्टर कन्सिडर केले पाहिजेत हे आपण आता इथे डिटेलमध्ये पाहिलं. नाउ नेक्स्ट इज द classification. Okay, so there are two main classes of the routes of drug administration, that is the systemic route and the topical route. Okay, so त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट बघूयात systemic route. Okay, so systemic route it is again divided into the four major classes. Okay, so first is the oral or enteral route, second one is parenteral, third one is transmucosal and fourth one is the transdermal. Okay, so first आपण आता बघूयात oral or enteral, that is through the intestine. Enteral means what? Through the intestine. म्हणजे oral route किंवा enteral route ने दिले जाणारे ड्रग जे आहेत ते काय होतात, डायरेक्ट इंटेस्टाइन थ्रू ते काय होतात, पास होतात, म्हणून त्याला enteral route असं म्हणलं आहे. नेक्स्ट वन इज द parenteral. parenteral म्हणजे काय, अदर दॅन enteral, म्हणजे असे ड्रग्स, असा रूट ज्याच्यातून काय होते, इंटेस्टाइन थ्रू ते ड्रग्स काय होतात, जात नाहीत, दीज आर डायरेक्टली गो इन टू द ब्लड स्ट्रीम. नेक्स्ट इज द ट्रान्सम्युकोजल, म्हणजे म्युकोजल लेअर वरून ते काय होतात, ड्रग ऍब्सॉर्ब होतात. आणि नेक्स्ट इज द ट्रान्सडर्मल, म्हणजे स्किन थ्रू ते काय होतात, ड्रग ऍब्सॉर्ब होतात. आता आपण यामध्ये प्रत्येक क्लास डिटेलमध्ये बघणार आहे आणि त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस बघणार आहे. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आउट ऑफ युअर सिलेबस. ओके, so we move towards the first class, that is the oral or the enteral route. Okay, so in this route of drug administration, medicament is kept in mouth, allowed to swallow and thus reaches into the GIT. Okay, so medicament is just put into the mouth and it is allowed to swallow and it is reaches to GIT for its disintegration. It is one of the oldest and the commonest route of drug administration. Okay, so आपण directly आता त्याचे advantages बघूया. So in advantages, first one is the self medication is possible, म्हणजे स्वतः पेशंट तो ड्रग काय करू शकतो, घेऊ शकतो, तिथे कोणत्याही टेक्निकल पर्सनची गरज नाही. इट डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसिजर सच एज द स्टरिलायझेशन. ओके, सो ओरल रूट मध्ये काय येतात, सिरप, टॅबलेट, कॅप्सूल्स या सगळ्या मेडिकामेंट्स येतात. सो ह्या यूज करताना तिथे कोणत्याही स्टरिलायझेशनची गरज नाही. when we are going to administer these drugs, we no need to sterilize them. Okay, so it is the cheapest form of the medicament. Okay, so हे काय असतात, स्वस्त असतात compared to the parenteral. Next is the convenient to administered as it does not require any apparatus for the administration. Okay, administration साठी इथे कोणत्याही apparatus ची गरज नाही. So these are the some advantages of the oral route of ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन. आता आपण त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस बघूयात. ओके, सो डिसएडव्हान्टेजेस इन दॅट फर्स्ट वन, इट कॅन नॉट बी ऍडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव्ह पेशंट. ओके, अनकॉन्शियस पेशंट असेल किंवा पेशंट जर कोऑपरेट करत नसेल अशा पेशंटला आपण ते काय करू शकत नाही, देऊ शकत नाही बाय द ओरल रूट. नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ ऍक्शन इज स्लो सो दॅट कॅन नॉट बी गिवन इन द इमर्जन्सी कंडिशन. जसं की आपण बघितलं, इफ द ड्रग इज गिवन बाय द ओरल रूट, इट इज पास थ्रू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम. फर्स्ट पास मेटाबॉलिझमने तो पास होतो, म्हणजेच काय होतं, त्याच्यामध्ये तो ड्रग आधी जीआयटी मध्ये जातो, मग इंटेस्टाइन मध्ये जातो, मग त्याचं ऍब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन या सगळ्या गोष्टी होतात. त्याच्यामुळे काय होतं, तिथे ड्रगची क्वांटिटी कमी होते आणि त्याच्यामध्ये त्याची पूर्ण बायोअवेलेबिलिटी होत नाही आणि म्हणून काय होतं, तिथे इमर्जन्सी कंडिशन मध्ये आपण हा ड्रग यूज करू शकत नाही. नेक्स्ट वन इज दिस रूट इज नॉट युजफुल इन द पेशंट सफरिंग फ्रॉम द नॉशिया, वॉमिटिंग अँड डायरिया. जसं की आपण बघितलं, नॉशिया, वॉमिटिंग आणि डायरिया असलेल्या पर्सन मध्ये आपण हा रूट यूज करू शकत नाही. नेक्स्ट वन इज द सम ड्रग्स डिग्रेडेड बाय द गॅस्ट्रिक ज्युसेस कॅन नॉट बी ऍडमिनिस्टर्ड सच एज द इन्सुलिन. आपण याच्या आधी पण बघितलं, इन्सुलिन सारखे ड्रग्स विच आर डिग्रेडेड बाय द गॅस्ट्रिक ऍसिड और गॅस्ट्रिक ज्युसेस हे आपण या रूटने देऊ शकत नाही.
Last one is certain drugs are not absorbed by GIT cannot be administered, like the aminoglycosides which are not absorbed by the GIT. These cannot be given by the GIT route. These should be given by the parenteral route. Okay, so इथपर्यंत आपण याचे advantages आणि disadvantages बघितलेत. Remaining part we will see in the next lecture.